राग महला तीजा घर पहला जिसकी की सरकार है तिसकी का सब कोय गुरमुख गार कमावनी सच घट प्रगट होय अंतर जिसका सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से न विछुड़ै दिन निज कर वासा हो। साहिब सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने श्री राग महला तीजा गुरु अमरदास पातशाह जी की मुबारक रचना तो उच्चारण किया शब्द पहले घर विच गाउन की तकीद की गई है। सब कहते जिस ही की सरकार है जिस ही की जिस बादशाह की सरकार होवे तिस ही का सब कोई ओदा सारे ही हुक्म मनदे हैं। जिस बादशाह की सरकार है ओदा सारे हुक्म मनदे जे को ना भी मन्ने तो जोर जबरदस्ती नाल मनाया जाता क्योंकि अगले दा सरकार अगले दी है बादशाह है। इस करके साहब सच्चे पातशाह जी कहते जिस की सरकार गए तिस की का सब कोई सारे उहदे हुक्म मुताबिक चलते जिहदी सरकार हो। हाँ जे सारे ना चलणगे जिहड़े बंदे उहदे पार्टी दे ने हो सकदा ओपोजिशन वाले जिहड़े विरोधी ने क्योंकि अज ये समय जो गुरु नानक साहब के समय तो गुरु अमरदास पातशाह के समय की गल करिए उदों के बादशाह होर सन उदों कोई ओपोजिशन पार्टियां ने विरोध करते सन पर अंदरों अंदर ही करते सन सामने खलो के प्रोटेस्ट नहीं सन कर सकते। इत्थों तक डरते सन भी जे अगले नूं सिजदा ना कीता सलाम ना कीती ते गला वड्ड दिता जाएगा। इदां दे बादशाह सन इदां दे हुक्मरान सन जदों दी गल गुरु अमरदास पातशाह जी। पर यह संसारी तल ते गल्लां नहीं ये अध्यात्मिक तौर ते गल्लां ने इनू समझना थोड़ा जा भी सतगुरु जी भावें उदाहरण ये दे रहे आ भी जिसकी ही सरकार है जिस बादशाह की सरकार होवे उस बादशाह का हुक्म मनना पैंदा है हुक्म अनुसार चलना पैंदा। जिहड़ा हुक्म अनुसार नहीं चलता संसारी बादशाह उसका गला वड्ड दिंदा है संसारी बादशाह उन्होंने सजा दे दिंदा है। संसारी बादशाह जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ संसार की धरती के उपर बहुत कुछ गलत करता कोलू विच किसी नूं पीड़िया जाता है। हुण गल ये भी नाल है कि सच की गल है जिहड़ा सच बोलेगा आरे थले किसी नूं कट्टिया जाता है चरखड़ियां ते चाढ़िया जाता है वो सच क्योंकि बादशाह जो हुक्म करदा मनना पएगा। साहब सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी जिस बादशाह की गल करते वो काल पुरख करता है। दुनिया के तमाम बादशाह उहदे अगे छोटे ने, पर वो पातशाह का भी पातशाह, बादशाहां का भी बादशाह है।
सब तो बड़ा बादशाह वो है, अकाल पुरख करता। ते फिर जिन्नियां सरकारां ने जो कुछ भी चलता है ये वो करतार दी कृपा सदका चलता है, मालक दी कृपा तो बिना। क्योंकि सब तो बड़ा बादशाह तो वही है ना। दुनिया के बादशाह जिहड़े बने फिरदे आ, जिहड़े कहंदे असीं बादशाह आ, साडे कोल है, आपो अपने देश का हुंदा ना प्रधानमंत्री, ते सारे देश की बांगडोर उहदे हत्थ विच हुंदी है। डिपेंड उस बादशाह ते हुंदा, बादशाह चंगा होवेगा ते अपने देश नूं बुलंदियां ते लैके जा सकता है, अपने देश नूं निखार सकता है। बादशाह माड़ा होवेगा, याद रखियो उस देश विच काल भी पै सकदा, भुखमरी भी आ सकती है, लुटां खोहां भी हो सकदियां, चोरियां, ये सब कुछ हो सकता। पर जे बादशाह चंगा, वेखो ना गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वलायत देश जांदे, उत्थों दा बादशाह है कारू, ते कारू बादशाह चाहुंदा है कि किसे दे मूंह विच मरे हुए बंदे दे रुपया भी पिया ते ओह भी कढ के लेके आवो, किसे कोल कोई पैसा नहीं होना चाहिए मेरे तो बिना, मेरे तो बिना किसे कोल पैसा ना होवे, लोकी मंगदे फिरन, लोकी भुख ना तड़प तड़प के मर जान, मेरा राज है। हुण इदां दे लोग, इदां दे राजे भी, इदां दे बादशाह। चंगा बादशाह, चंगा राजा अपने देश नूं बुलंदियां ते लेके जावेगा, माड़ा राजा अपना घर भरेगा, अपने देश नूं थल्ले ला देगा, विकण तक मजबूर कर देगा। और सच है, जदों वर्ल्ड की हिस्टरी पढ़ोगे ना, वर्ल्ड की हिस्टरी पढ़ोगे, इंग्लैंड अज जो कुछ मर्जी है, पर कदी इंग्लैंड इन्ना को गरीब सी कि इन्हें पोलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, ये जिन्ने नाल लगदे इलाके ना सारियां तो जिहड़ा उधार पैसा लिया अपने देश नूं चलाउण वास्ते, क्योंकि गरीब हो गया। जो हालात अज साडे भी बने हुए, माफ करना, पर चंगा शासक, चंगा राजा की देश नूं डिवेलप कर सकता है, बुलंदियां ते ले जा सकता है। की लोड़ पई है कि साडे बच्चे बाहर जाण, जे इत्थे रोजगार मिले, जे इत्थे नौकरी मिले, रेशो कढ के वेख लियो, अज तो 10-15 साल दे विच विच विरले टावियां तो बिना कोई +2 तो बाद BA MA कर रहा है, कोई स्टडी लेवल +2 तो अगे नहीं, +2 प्लस आइलैट्स ते बाहर, कोई BCom, कोई BA, कोई MA, कोई PhD, इधरले पासे नहीं आ रहे। कारण की है? सरकारां। कारण की है कि इत्थों दा सिस्टम, बादशाह चंगा होवेगा ते ओदी प्रजा नूं किसी होर देश विच जाके काम नहीं करना पवेगा। जिहड़े बच्चों नूं इत्थे रोजगार नौकरी मिलेगी, वो किवें बाहर जाण? पर जो रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, PhD करने वाले वेले लगे फिरन, रेड़ियां लाउंदे फिरन, तो की करेगा? यही कुछ करेगा, बाहर ही जाएगा। अगले स्टडी दी वैल्यू पा रहे आ, जिन्नी करीम है पंजाब दी
ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਰੀਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਚਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਵਿਕਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਾਰੂ ਰਾਜਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਸਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਬੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ? ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਕੋਈ। ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੀ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਕਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਸੱਚ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਬਸਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਐਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਐਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਪਰ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਪੈਗ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਜਦੋਂ ਪਈ ਤੇ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਖੀ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭੇਖੀ ਆ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਸੱਚ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੇਖੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ
ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ, ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਖਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕਾ ਸੱਚ ਵਸੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੱਚ, ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕਾ ਸੱਚ ਵਸੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕਾ ਸੱਚ ਵਸੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਤਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵੋਗੇ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ। ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ।